السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدتكم في هذه الحلقة نجري تصحيح للاختبار الذي وضعناه في الحلقة الأخيرة. نبدأ أولا بإعادة القراءة والفهم ثم التصحيح. La culture générale, la culture algérienne est marquée par sa diversité et sa richesse grâce à ses différentes régions et aux empreintes à d'autres peuples, les Romains, les Vandales, les Phéniciens, les musulmans. Chaque région, chaque ville, oasis du sud constitue un espace culturel particulier. La Kabylie, les Aurès, l'Algérois, les hauts plateaux, la vallée du Mzab, le Gourara, le Hogar, etc. Chacune de ces régions a ses particularités culturelles et linguistiques. Aujourd'hui, beaucoup de sites algériens sont inscrits au patrimoine mondial. Citons à titre d'exemple Qalat Bani Hamad Amsila en 1980, Jmila Timgad Tipaza Vallée du Mzab et Tassili en 1982 et la Kasbah d'Alger en 1992. Le patrimoine algérien, comme tout autre, est souvent fragile, vulnérable et parfois même menacé de disparition pour différentes raisons. Son âge, les phénomènes de mode, le mauvais état des structures ou de bâtiments, l'ignorance, l'indifférence, le tourisme. Bien que le patrimoine possède une très grande valeur historique et culturelle, il a besoin d'être protégé car sa disparition est une perte de notre mémoire et notre identité. نبدأ الآن بشرح بعض الكلمات في هذا النص كي نتمكن من الجواب على الأسئلة. La diversité هنا معناها تنوع الثقافي، تنوع اللغوي. La richesse هي الغنى. La richesse يعني غنى الموروث الثقافي أو inscrit. هنا inscrit au patrimoine mondial معناها مسجل في قائمة التراث العالمي. يعني قلعة بني حماد وتمغار تيبازا مسجلون في قائمة التراث العالمي، محمي من التراث العالمي. فراجيل، هنا فراجيل تسمى حساس أو رهيف أو هش، on dit fragile. menacé، verbe menacé هو مهدد، parfois même menacé. disparition هي الانقراض أو الاندثار. الآن نبدأ بحل التمارين الأسئلة. compréhension de l'écrit. l'auteur traite يعني يعالج، الكاتب يعالج la richesse culturelle algérienne، غنى الموروث الثقافي الجزائري، أو ضرورة حماية التراث، أو جولة في المواقع الأثرية في الجزائر. هنا حسب ما قرأنا في النص هذا الكاتب يحاول أن يبين تنوع الموروث التراث الجزائري، في كل مناطقه موجود تراث جزائري. لهذا سوف نضع la richesse culturelle. compréhension de l'écrit. هذا الجواب. la compréhension de l'écrit. l'auteur traite la richesse culturelle algérienne. لابد أن تكتب حتى يعني
بدء الجواب تقول l'auteur traite quoi? Il traite la richesse culturelle algérienne. ثانيا يسأل هذا الكاتب يسأل le patrimoine algérien comme tout autre est souvent fragile et vulnérable. أنا يريد أن من الطالب أن يعطي مرادف لهذه الكلمة. Que veut dire le mot souligné؟ ما معنى vulnérable؟ إما important أو sensible أو révélateur. مثل ما قلنا سابقا فراجيل et vulnérable معناها هش، وكذلك رهيف معناها sensible معناها حساس لأي ضرر صغير أو كبير يتضرر نكتب حساس sensible. هنا le mot soulier veut dire sensible، ليس important مهم، وليس الآخر. الجواب الصحيح هو sensible. الآن السؤال الثالث. d'après l'auteur d'où vient la diversité et la richesse de notre patrimoine؟ من أين أتى هذا التنوع والغنى في التراث الجزائري؟ بحسب الكاتب قبل ما يبدأ في تعداد هذه الثروات يقول هنا chaque région, chaque ville au sud constitue un espace culturel particulier. قبلها يقول grâce à ces différentes régions et aux empreintes à d'autres peuples, les Romains, les Vandales, les Phéniciens, les musulmans. يعني تعاقب الحضارات على الجزائر هو الذي أعطاها هذا الموروث، هذا التراث الثقافي المتنوع. Le patrimoine algérien elle vient ici هنا يجيب يقول elle vient des différentes régions et aux empreintes à d'autres peuples. الغنى التراث الجزائري هو أتى من عدة مناطق، وكذلك تعاقب الشعوب والحضارات على هذه الأرض. الآن في السؤال الرابع يحاول أن يختبر هل الطالب فهم النص لا بإجابته على خطأ أو صحيح أو خطأ. La succession des civilisations est une richesse. Tous les sites algériens sont inscrits au patrimoine mondial. Clairement, contrairement aux autres sites mondiaux, ceux de l'Algérie sont menacés. Le mode est un facteur de menace pour le patrimoine. La succession des civilisations est une richesse. صحيح، يعني تعاقب الحضارات هو غنى للوطن. نعم، نكتب vrai. Tous les sites algériens sont inscrits au patrimoine mondial. خطأ، لأن هناك بعض المواقع الأثرية لم تدرج بعد في قائمة التراث العالمي، لهذا نضع فوق. موجود عندنا كثير من المواقع لم تدرج بعد. أما الجملة الثالثة contrairement aux autres sites mondiaux, ceux de l'Algérie sont menacés. vrai. يعني المواقع الأثرية في الجزائر هي مهددة أكثر من غيرها في مناطق أخرى. vrai، أقول vrai. وهنا في الأخير الجملة الأخيرة يقول la mode est un facteur de menace pour le patrimoine. vrai، يعني السياحة هي سبب يهدد التراث، لأن السياحة تجمع فيها جمع للمال، ولهذا لا يهمها التراث. تجيب أولى فري والثانية فو والثالثة فري والرابعة فري. الآن في السؤال الخامس يقول لك كومبليتي معناها أكملي أو أملئي هذا الجدول. هنا على حسب فهمك للنص تكتب لو تام لا تيز، وتكتب لي
لليو يسمى الأماكن التي ذكرت في هذا النص، وكذلك لو كلاسمون. لو كلاسمون في ماذا أدرجت لو كلاسمون؟ نذهب إلى الجواب، نجيب كالتالي: لو تيم جينيرال هو لا كولتور الجيريان، هو يتحدث عن الثقافة الجزائرية. لو تيم لا كولتور الجيريان، لو تيم لا كولتور الجيريان. بعد ذلك la thèse la culture algérienne est marquée par sa diversité et sa richesse. وسمى هذا عنوان للنص: la culture algérienne est marquée par sa diversité et sa richesse. les lieux اللي هي الأماكن التي ذكرت في النص: موجود قلعة بني حماد، موجود جميلة، موجود تيمغاد، موجود تيبازا، موجود فالي دو مزاب، وكذلك تاسيلي. كلاسمون يعني ترتيب. أين أدرجت في لو باتريمون مونديال. لو باتريمون مونديال هي التراث العالمي، من بين كثير من التراث في العالم موجود هذه الأسماء مدرجة. الآن السؤال السادس: relève du texte une phrase qui exprime la cause. قلنا جملة فيها سبب، يعني جملة complexe، une phrase complexe فيها la cause. نقرأ النص ثم نحاول أن نبحث عن هذه الجملة. فهذه الجملة هي إلى besoin، يعني هذا التراث إلى besoin d'être protégé، لابد أن يحافظ عليه. هنا لماذا؟ pourquoi، أو سؤال تاع la cause، car sa disparition est une perte de notre mémoire et notre identité. لأن اندثاره هو خسارة لهويتنا، وكذلك notre mémoire. الآن السابع، السؤال السابع يقول: relève du texte le mot lexique, un mot du lexique amélioratif et un autre du lexique dépréciatif. هنا تضع الأسماء الحسنة lexique amélioratif، وهنا تضع les mots dépréciatif العكس. amélioratif فيها diversité التنوع، هذا كلمة جيدة. lexique amélioratif لريشيس الغنى، grande يعني كبيرة، وديبريسياتيف بيرت يعني خسارة هنا، وهنا diversité وريشيس in grande. وقال يعني تضع واحدة هنا واحدة هنا، تستطيع أن تضع أكثر، تضع 2 3. الآن نذهب إلى la conjugaison. La conjugaison هنا يتكلم عن futur antérieur والfutur simple. futur simple وfutur antérieur كما تعلمناه هما في المستقبل، فعلا في المستقبل، ولكن أحدهما يأتي قبل الآخر، أو لا يتم الثاني حتى ينتهي الأول. dès que les gens cessaient d'être indifférents à leur patrimoine, celui-ci vivre enfin plus longtemps. أنا الأول نكتبه auront cessé، والثاني نكتبه vivra. معناها dès que les gens auront cessé d'être indifférents à leur patrimoine, celui-ci vivra enfin plus longtemps. هذا الأول يكون في هذا الفعل الأول يكون في futur antérieur، وهذا الثاني vivre يكون في futur simple. auront cessé et vivra. الآن ننتقل إلى
La production écrite, rédiger un petit texte argumentatif معناها حججي dans lequel vous faites l'éloge de la kasbah. تتكلم عن القصبة وتدافع عنها وكذلك تبين فائدتها ثقافية وكذلك تراث موجود فيها. هنا يوجد نص سمى مثال تقريبي للتعبير الكتابي. أولا قال أضع عنوان للنص، أكتب لا كاسبا في لا كاسبا. جو بونس كو هذه كما تعرفون التعبير الكتابي لابد أن تكون فيه المقدمة وكذلك l'introduction, le développement et la conclusion. المقدمة والموضوع وكذلك الخاتمة. Je pense que le patrimoine représente clairement une référence historique pour un citoyen qui veut construire un avenir en retenant les leçons du passé, et la Kasbah est un site archéologique digne de respect appelé autrefois Médina d'Alger. يعني مهم للإنسان أن يحترم هذه المواقع الأثرية لأنها يعني لابد أن تحترم. وكذلك كانت تسمى هذه القصبة مدينة الجزائر. وكذلك من هذه المواقع إنسان يأخذ العبرة من الماضي. الآن نبدأ بالديفلوبمون. نستعمل الكونيكتور دي نيميراسيون دابور، وكذلك نستعمل ensuite، وكذلك نستعمل enfin. D'abord, elle témoigne d'un passé architectural arabe florissant par la qualité de ses bâtisses. يعني القصبة، يعني الإنسان عندما يزور القصبة ينظر إلى ماضيها المعماري بالطابع العربي par la qualité de ses bâtisses. وكذلك ensuite elle était le coin de repère pour les maquisards de la guerre de révolution. يعني كانت مأوى للمجاهدين وكذلك للثوار في إبانة ثورة التحرير الوطني، كانوا يقصدونها وكذلك كانت مأوى لهم. Enfin, أخيرا, cet endroit est un type unique et inspire les artistes pour produire des œuvres rares. يعني هذه المنطقة هي منطقة مميزة تلهم كثير من الفنانين لكي ينتجوا يعني إنتاج ذو قيمة عالية، œuvre rare. En conclusion, الختام نكتبه en conclusion, la Kasbah est un patrimoine qui mérite d'être entretenu et protégé comme preuve de civilisation pour les générations à venir. يعني القصبة هي تراث لابد من الحفاظ عليه وكذلك المحافظة عليه ليكون يعني مثال للحضارة للأجيال المقبلة. لابد الإنسان يحافظ على هذا الموروث لكي يكون نتاج للأجيال المقبلة. هكذا يعني سهل جدا الإنسان يقرأ ويفهم النص، بعد ذلك يجيب بتأني وكذلك يعطي أهمية للبرودكسيون إكريت، لأن كثير لا يهمهم هذا، ولكن فيها نقطة كبيرة 7 نقاط. الآن أمر إلى ريفيزيون، مراجعة la conjugaison de l'imparfait. سهل جدا. la conjugaison l'imparfait كما نعرف يعني نهايته IS
يو ان اس يو زد اي ان تي. جو تحط لها اي اس، tu تحط لها اي اس، il elle ولا on تحطي a i t i o n s i o z i o n t. مثلا le verbe être et le verbe avoir plein parfait، j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient. هادو ساهلين الانسان يحفظهم. avoir j'avais tu avais il avait nous avions vous avez ils avaient. premier groupe اللي فيهم er كذلك كلهم ننزع er من لو فيرب. مثلا لو فيرب بارلي ننزع er ونضع في مكانه ايس ايس اي تي يو ان اس يو زد اي ان تي. وكذلك هنا er ننزع er. يبقى لنا لو راديكال مارش راديكال بدون er تاع الانفينيتيف نضع اي تي. ولكن هناك خصوصية في بعض الافعال مثلا التي تنتهي بجي مونجي بارتاجي ننتبه. لابد أن نضيف الأو عندما نقول nous partagions nous mangions لابد أن نضع الأو لكي لا تقرأ nous mangions. وكذلك الأفعال التي فيها سي مثلا commencer عندما نكتب nous commencions je commençais نضع لا سي دي يعني الشرطة التي تأتي في السي، لأن السي بعد الآ تقرأ ك، لهذا نضع لا سي دي لكي تقرأ سي. الأفعال فيها اي ار دوزيام جروب كوم فينير باتير شوازير فينير ريفريشير. هذوك ننزع الاي ار ونضع اي سي نضيف دوز اس دوبل اس نضيف chaque fois نضيف دوبل اس وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الدرس، ونشكركم على المتابعة والاستمتاع. وإن شاء الله حصة مقبلة إن شاء الله لا تنسوا المشاركة وكذلك الإعجاب على هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.